Today's topic periodic table periodic table. In the last class, we discussed the classification of elements classification of elements or preparation of periodic table by different scientists. Number of atoms any discuss చేసామమ్మా. We are going to discuss about classification of elements అమ్మా. Now we are going to discuss about the classification of elements. And its first classification వచ్చేటప్పటికల్లా ఇందులో based on electronic configuration అమ్మా. based on electronic configuration బేస్ చేసుకుని they are classified the elements ఏంట్రా అంటే S block elements. They are classified into four types. S block elements, P block elements, D block elements, and next one వచ్చేటప్పటికల్లా F block elements అమ్మా. Next one వచ్చి F block elements. What I meant by S block elements? S block elements అంటే the elements in which the differentiating electron means differentiating electron అంటే the electron which enters last into the atom ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయితే లాస్ట్ లో ఎంటర్ అయిద్దో atom లో that is called as ఏంటమ్మా differentiating electron అంటే మనం తీసుకున్న atom లో లాస్ట్ లో ఎంటర్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్ the electron which enters into the last, not last orbit అనట్లా నేను లాస్ట్ లో ఎంటర్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్ ని we called as ఏంటమ్మా differentiating electron అంటారు. సార్ ఎలా కనిపెడతాం సార్ అంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఇచ్చాడో దాని ముందు ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఇచ్చాడో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దాని ముందున్న ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే ఆ రెండిట్లో ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో okay the difference in the electronic configuration of the before element and the given element, that difference in the electron is called as differentiating electron అంటారమ్మా. మనకి ఏ ఎలిమెంట్ లో అయితే సార్ సోడియం లో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏంట్రా అని అడిగారు అనుకోమా, అప్పుడు దాని ముందున్న ఎలిమెంట్ ఏంటి సోడియం కన్నా ముందున్న ఎలిమెంట్స్ మనకి 10 అంటే నియాన్ అమ్మా. సోడియం 11 నియాన్ 10. సో నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటాం, సోడియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి ఆ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటారా, ఆ డిఫరెన్స్ ఏ వి కాల్డ్ as differentiating electron అంటారు. valence electron అనొచ్చు ఆర్ valence electrons అంటారు. valence electrons అంటే the electrons which are present in the outermost orbit లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని valence electrons అంటారు. లాస్ట్ లో ఎంటర్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్ ని we called as ఏమంటారమ్మా differentiating electron అంటారు. if the given element in which the differentiating electron enters into s orbital or s subshell, s orbital gaani s subshell lo enter aithe we called as s block antaramma. if the differentiating electron enters into sp orbital p orbital ki enter aithe d block, p block, d orbital lo enter aithe we called as d block. if f orbital lo enter aithe we called as f block antarama. f block antar, right? if you see the if you see the s block elements lo sir s orbital can accommodate how many electrons? 2 p వచ్చేటప్పటికల్లా 6, b వచ్చేటప్పటికల్లా 10 and f వచ్చేటప్పటికల్లా 14 కాబట్టి s block లో మనకి అంటే s orbital లో s block తీసుకుంటేరా it contain 2 groups అమ్మా. S block consists of 2 groups. ఆ 2 groups ఏంట్రా అంటే 1A group ఒకటి 2A group. S block చూసుకుంటే 1A group ఒకటి 2A group. ఈ 1A group ని ఏమంటారంటే మా we called as
ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటారా. వి కాల్డ్ as ఆల్కలీ మెటల్స్. అండ్ 2a వచ్చేటప్పటికల్లా దే ఆర్ కాల్డ్ as ఆల్కలీన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటారమ్మా. ఆల్కలీన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటారా. ఆల్కలీన్ ఎర్త్ మెటల్స్. అండ్ ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ 1a గ్రూప్. 1a గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ns1 అని ఉంటదమ్మా. అంటే 2s1 3s2 3s1 4s1 5s1. 2a గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కి ns2 అంటారా. 2a గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కి ఏంటమ్మా ns2. అండ్ 1a గ్రూప్ ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎన్ని మళ్ళీ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ 1a గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్వేస్ +1 అమ్మా. అండ్ 2a గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికల్లా +2 రా. 2a గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఎంతమ్మా +2. సో +1 ఒకటి +2. అండ్ ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్ మెటల్స్ రా. ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్ మెటల్స్ వెన్ కంపేర్ టు రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ రా. రిమైనింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవి సాఫ్ట్ మెటల్స్ అమ్మా. దే ఆర్ సాఫ్ట్ మెటల్స్. అలాగే ఇంకేమున్నాయమ్మా అంతేలా మెయిన్ దీనికి రెండమ్మా. when you come for p block how many groups are possible. 6 electrons పడతాయి కాబట్టి 6 గ్రూప్స్ ఉంటాయమ్మా. ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయరా 6 గ్రూప్స్. and they are named as 3a group అంటారమ్మా. the electronic configuration is ns2np1 రా. the general electronic configuration of 3a group వచ్చి ns2np1 and it is called as దీన్ని ఏమంటారంటే we called as బోరాన్ ఫ్యామిలీ అంటారు. అంటే బోరాన్ ఉంటది మెయిన్. ఓకే నిన్న చదువుంటారు. ఓకే పీరియడ్ టేబుల్ చదివినప్పుడు అందులో ఉంటదిరా. 4th గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికల్లా ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ ns2np4 అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే ns2np2 which is called as కార్బన్ ఫ్యామిలీ అంటారమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి 5a. ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ ns2np3 అమ్మా. ns2np3 which is called as nitrogen family which are also called as nicogens అంటారమ్మా. which are called as nicogens పేర్రా. ఓకే సార్ కొంతమంది p సైలెంట్ పెట్టి నికోజెన్స్ అంటారు. కొంతమంది n సైలెంట్ పెట్టి పికోజెన్స్ అంటారు. పికో అంటే ఇక్కడ సఫకేషన్ అమ్మా. సఫకేషన్ అంటే when these ఈ ఎలిమెంట్స్ కి మనకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యామంటే ఎలిమెంట్స్ కాదు ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాంపౌండ్స్ రా. కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు we get suffocation అంటే చిరాగ్గా ఉంటదమ్మా. ఇది పేర్లు ఏం లేవురా. నెక్స్ట్ 6th గ్రూప్ అమ్మా. 6th గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికల్లా ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ ns2np4 అమ్మా. ns2np4 and the name of this group is called as chalcogens అంటారమ్మా. we called as chalcogens. చాల్కో అంటే ఓర్ అమ్మా. అంటే మాక్సిమం ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఓర్స్ అన్ని కూడా ఈ ఎలిమెంట్స్ లో ఉన్న మనకి 6th గ్రూప్ లో ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కంబైన్డ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. చాల్కో అంటే ఓర్, జెన్ అంటే ఫార్మేషన్. ఓర్ ఫార్మేషన్ మాక్సిమం ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఓర్స్ లాగా ఉంటాయి. అంటే మనకి మెటలర్జీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెటల్స్ అట్లా ఓర్స్ గా ఉంటాయి. ఆ ఓర్స్ అన్ని కూడా ఏదైనా ఆక్సైడ్స్ గానీ సల్ఫైడ్స్ గానమ్మా. అలాగే 7a గ్రూప్ రా. 7a గ్రూప్ యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ns2np5 అమ్మా. జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ns2np5 which are called as halogens అంటారమ్మా. 7a గ్రూప్ ఏమంటారంటే halogens. హాలో అంటే సి అని. హాలో అంటే సి అంటే సముద్రం అంటే సి అంటే మనం సి అంటే వేరు ఓషన్ అంటే వేరు అంటే జనరల్ గా వాటర్. ఓకే సీ వాటర్ నుంచి సీ వాటర్ అంటే మన రివర్స్ అయ్యి కాదమ్మా. ఓకే ఓషన్ కింద లెక్క. సో సముద్రం నుంచి తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి దీస్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ సీ రా. అంటే ఓషన్ నుంచి తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి సీ వాటర్ అంటారమ్మా. హాలో అంటే సి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా 0 గ్రూప్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ns2np6 రా. ఎక్సెప్షన్ హీలియం అమ్మా. హీలియం కి ఎక్సెప్షన్ రా.
ns2 configuration 1s2 zero group elements ni sir they are called as inert gases అంటారమ్మా. they are called as inert gases అంటే రియాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు. ఇనర్ట్ అంటే does not participate అని inert gases అంటారు. అలాగే we can also called as noble gases అంటారమ్మా. noble gases noble అంటే స్పెషల్ కండిషన్ లో నార్మల్ గా రియాక్ట్ అవ్వవు గానీ కొన్ని స్పెషల్ కండిషన్స్ పెడితే ఈ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ అవుతాయమ్మా. అందుకనే వాటిని నోబుల్ అంటే స్పెషల్ అని ఆన్ స్పెషల్ కండిషన్స్. అలాగే we can also called as rare gases అంటారమ్మా. we can also called as rare gases అంటే తక్కువ దొరుకుతాయా. అలాగే these are also called as aerogens అంటారమ్మా. ఎయిర్ లో ఎక్కువ ఉంటాయరా. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎయిర్ కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏరోజెన్స్ అంటారు. పేర్లు మనం గుర్తుంచుకోవాలి. 3a కి 4a కి ఏ ఉండవురా. 5a కి నికోజెన్స్. నికో అంటే సఫకేషన్. ఈ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాంపౌండ్స్ when you inhale or when you present in that atmosphere ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాంపౌండ్స్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ లో మనం ఉంటే మనకి సఫకేషన్ బాగా చిరాకుగా అనిపించిద్దమ్మా. రైట్. అలాగే చాల్కోజెన్స్ అంటారు. చాల్కో అంటే ఓర్, హాలో అంటే సముద్రం రా. అలాగే ఇట్ల పేర్లు ఉంటాయి. రైట్. ఇందులో సార్ మనకి జనరల్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఇది +3, ఇది +4, ఇది -3, -2, -1 అండ్ ఇక్కడ పర్టికులర్గా చెప్పరామా. అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ మెటల్స్ అని చెప్పాను. ఎస్ బ్లాక్ అన్ని కూడా మాక్సిమం మెటల్స్. ఈ పి బ్లాక్ వచ్చేటప్పటికల్లా బోత్ మెటల్స్ ఉంటాయి, నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి. అలాగే దే ఆల్సో కంటైన్ మెటలాయిడ్స్. మెటల్స్ ఉంటాయి, నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి, మెటలాయిడ్స్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ అమ్మా. ఓకే. అండ్ బిఆర్ 10 రా అంటే 10 ఉంటాయి. ఇలా 10 ఉంటాయి కదమ్మా, గుర్తున్నాయారా. 10 ఉంటాయి. బట్ మనోళ్ళు అలా నేర్చుకోరమ్మా. మనోళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారంటే 3D సిరీస్ అంటే అడ్డంగా నేర్చుకుంటారమ్మా. ఓకే. విడిగా నేర్చుకుంటే ఇలా నేర్చుకుంటారు. 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D సిరీస్, 6D సిరీస్ అని. ఓకే. ఇప్పుడు దాకా ఇలా నేర్చుకున్నాం కాలమ్స్. ఇప్పుడు హారిజంటల్. ఇప్పుడు దాకా వర్టికల్ రా. ఇక్కడ ఈ రెండు వర్టికల్ మన హారిజంటల్ లో నేర్చుకుంటామమ్మా. 3D సిరీస్ స్కాండియం నుంచి జింక్ వరకు రా. ఇట్రియం నుంచి జింక్ కాడ్మియం, లాంథనం నుంచి జింక్ కాడ్మియం మెర్క్యూరీ అండ్ యాక్టీనియం నుంచి ఇంకా చెప్పలేదమ్మా. యాక్టీనియం నుంచి ఇది 3D సిరీస్, 4D సిరీస్ అంటే 3D ఆర్బిటాలకు ఎంటర్ అయితే 3D సిరీస్, 4D ఆర్బిటాలకు ఎంటర్ అయితే 4D సిరీస్, 5D కి ఎంటర్ అయితే 5D, 6D కి ఎంటర్ అయితే 6D సిరీస్ అంటారమ్మా. ఇయేమో కాలమ్స్ రా. 3A గ్రూప్, 4A గ్రూప్ అంటారు. ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి సిరీస్. ఓకే. దీన్నే మన వాళ్ళు ఫస్ట్ సిరీస్, సెకండ్ సిరీస్, థర్డ్ సిరీస్ ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ అండ్ ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఒక చెప్తాను. ఫస్ట్ 2 1 2 3 4 అంటారు. ఏంటి సార్ ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి ఇంకో పేరు ఉందమ్మా. ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి ఇంకో పేరు కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్. సార్ డెప్త్ తర్వాత వస్తాయి. సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్ లో మళ్ళీ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనే చాప్టర్ ఒకటి ఉందమ్మా. మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎస్ బ్లాక్ గురించి, 3A గురించి, 4A గురించి నేర్చుకుంటామమ్మా. ఫస్ట్ ఇయర్ లో 1A 2A 3A 4A నేర్చుకుంటాం. సెకండ్ ఇయర్ లో 5 6 7 జీరో గ్రూప్, డి బ్లాక్, ఎఫ్ బ్లాక్ మిగతా గ్రూప్స్ అన్ని నేర్చుకుంటాం. కాబట్టి జస్ట్ ఉంటే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ కంటైన్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ డి ఆర్బిటాల్. ఏ కాంపౌండ్ లో ఏ ఎలిమెంట్ లో అయితే డి లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో either in elemental state or ionic state. మనం తీసుకున్న డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు దాంట్లో ఏముండాలమ్మా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి. దేంట్లో డి ఆర్బిటాల్లో. డి ఆర్బిటాల్లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే then it is called as transition element అంటారమ్మా. then it is called as ఏంట్రా transition elements. what you mean by transition element అంటే the element or ion which contain unpaired electron in d orbital. సార్
లెట్ us టేక్ ఐరన్ తీసుకున్నాం అనుకోమా 4s2 3d6 రా 4s ఆర్గాన్ 1s2 2s అలా రాయకుండా సింపుల్ గా ఆర్గాన్ 4s2 3d6 d లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ట్రాన్సిషన్ లెట్ us టేక్ కాపర్ 4s0 4s1 3d10 అమ్మా 4s1 3d10 Cu+1 రాసుకున్నాం అనుకో 4s0 3d10 అమ్మా 4s0 3d10 అందులో కూడా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు బట్ Cu+2 అని తీసుకుంటే 4s0 3d9 రా 4s0 3d9 సార్ Cu+2 కూడా ఉంటుందిరా మనకి Cu+2 స్టేబుల్ అమ్మా సో 3d9 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ సో మనం తీసుకున్న దాంట్లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏంటమ్మా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అదే జింక్ చూడరా Zn అనేది ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టూ ఫార్మ్స్ Zn+2 ఒకటి Zn రా Zn అంటే 4s2 3d10 Zn+2 అంటే 4s2 3d10 నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ రా సో మనకి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ అనాలి అంటే d ఆర్బిటాల్లో కంపల్సరిగా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి ఏదర్ ఇన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో గాని అయానిక్ స్టేట్ లో గాని ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో గాని అయానిక్ స్టేట్ లో గాని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే వి కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారమ్మా ట్రాన్సిషన్ అవ్వాలి అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కి గాని దాని యొక్క అయానిక్ గాని ఆ ఎలిమెంట్ కి గాని అయానిక్ గాని డి లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అలా లెక్కేసుకుంటే నువ్వు ఓన్లీ ఈ జింక్ కాడ్మియం మెర్క్యూరీ రా ఈ జింక్ కాడ్మియం మెర్క్యూరీ అయిన డి బ్లాకే కానీ సార్ మనకి ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో తీసుకున్నా ఆర్ అయానిక్ స్టేట్ లో తీసుకున్నా దే డస్ నాట్ కంటైన్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా జింక్ కాడ్మియం మెర్క్యూరీలో డి లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండవమ్మా కాబట్టి ఈ గ్రూప్ ని ఏమంటారంటే నాన్ ట్రాన్సిషనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారా నాన్ ట్రాన్సిషనల్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే మనకి తీసుకున్న గ్రూప్ లో అంటే మనం తీసుకున్న జింక్ కాడ్మియం మెర్క్యూరీ తీసుకున్నప్పుడు ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో గాని అయానిక్ స్టేట్ లో గాని నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా కాబట్టి ఇట్లా నాన్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు మిగతా స్కాండియం నుంచి కాపర్ వరకు రా స్కాండియం నుంచి కాపర్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో గాని అయానిక్ స్టేట్ లో గాని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయమ్మా కాబట్టి వీటిలన్నిటిని ఏమంటారంటే రా వి కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు జింక్ కాడ్మియం మెర్క్యూరీ అంటే 2b అనా జింక్ కాడ్మియం మెర్క్యూరీ అంటే 2b గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఎక్సెప్ట్ 2b గ్రూప్ ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ డి బ్లాక్ లో అన్నిటిని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనకూడదమ్మా ఎక్సెప్ట్ 2b తప్ప మిగతా వాటిలన్నిటిని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనొచ్చు కాబట్టి ఒక స్టేట్మెంట్ ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ బట్ ఆల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డి బ్లాక్ ట్రాన్సిషన్ అంటే కంపల్సరీ డి బ్లాక్ అయిన అన్ని కూడా ట్రాన్సిషన్ అవసరం లేదు ఎక్సెప్షన్ 2b గ్రూప్ అమ్మా ఎక్సెప్షన్ 2b గ్రూప్ అలాగే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏంట్రా అంటే ఈ చెప్పడానికి డి బ్లాక్ ఎఫ్ బ్లాక్ డి బ్లాక్ ట్రాన్సిషన్ అంటాం కానీ జనరల్ గా when you use transition elements అంటారమ్మా డి బ్లాక్ అని ఎవ్వరు చెప్పరు ఓకే ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే డి బ్లాక్ వేరు ట్రాన్సిషన్ వేరు కానీ జనరల్ గా ప్రాపర్టీస్ వచ్చేటప్పటికల్లా అన్ని ఒకేలాగా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారమ్మా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ అన్నిటికీ హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటదమ్మా ఓకే when compared to s block and p block and p block s block d block కి ఎక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటది అలాగే దే ఆర్ malleable and ductile అమ్మా malleable and ductile అంటే which can be drawn into wires ఒక మన డి బ్లాక్ ని కాపర్ వైర్ ఓకే కాపర్ వైర్ సిల్వర్ వైర్ మన కాపర్ ప్లాటినం వైర్ గోల్డ్ వైర్ అలా వైర్స్ గా అలాగే డక్టైల్ షీట్స్ గా మాల్యుబుల్ అంటే వైర్ తీగల్లాగా తీసుకోవచ్చు డక్టైల్ అంటే షీట్స్ కాపర్ షీట్ గోల్డ్ షీట్ అంటారు కదమ్మా అలాగే అంటే షీట్స్ గా తీసుకోవచ్చు అలాగే వైర్స్ గా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు డ్రాన్ అంటే తీయచ్చు సో malleable అంటే which can be drawn into wires ductile అంటే which can be converted into sheets అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా డెన్సిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయమ్మా డెన్సిటీ will be more
అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ నుంచి మనం తీసుకున్న అయాన్ లోరా if the given ion contain జాగ్రత్త వినండి if the given ion contain unpaired electrons in d orbital లో unpaired electrons ఉంటే పారామాగ్నెటిక్ అంటారమా unpaired electrons ఉంటే పారామాగ్నెటిక్ unpaired electrons లేకపోతే డయామాగ్నెటిక్ unpaired electrons ఉంటేనేమో పారామాగ్నెటిక్ unpaired electrons లేకపోతే డయామాగ్నెటిక్ డయామాగ్నెటిక్ నెక్స్ట్ అదొకటి unpaired electrons ఉంటే పారామాగ్నెటిక్ unpaired electrons లేకపోతే డయామాగ్నెటిక్ ఆ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే మాక్సిమం అన్ని అని చెప్పట్లేదా మాక్సిమం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ catalyst గా పనిచేస్తారా మాక్సిమం ఎలా పనిచేస్తాయంటే catalyst అంటే మీకు తెలిసిన దాంట్లో సార్ which increase the rate of the reaction రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ పెంచే దాన్ని catalyst అంటారమ్మా కానీ యాక్చువల్ గా catalyst అంటే పెంచొచ్చు తగ్గించొచ్చురా రియాక్షన్ రేట్ పెంచేదాన్ని పాజిటివ్ catalyst అంటారమ్మా కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఏంట్రా అంటే రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ని తగ్గించిద్దమ్మా ఒక రియాక్షన్ యొక్క రేట్ పెంచేదాన్ని పాజిటివ్ catalyst అంటారు తగ్గించేదాన్ని నెగటివ్ catalyst అంటారు కాబట్టి catalyst అంటే ఆల్వేస్ ఇంక్రీజ్ కదా దేర్ ఆర్ సమ్ రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ విల్ బి డిక్రీజ్ తగ్గించేదాన్ని నెగటివ్ catalyst అంటారు పెంచేదాన్ని పాజిటివ్ catalyst అంటారు సో catalyst గా పనిచేస్తాయి అండ్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ 10th లో ఎప్పుడో హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ లో మనం నికిల్ రానే నికిల్ వాడతారు catalyst గా ఏం వాడతారమ్మా నికిల్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ చెప్పాలంటే రానే నికిల్ అంటే ప్యూర్ నికిల్ అని సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఏంట్రా అంటే మనకి catalyst గా పనిచేస్తాయి అందులో మనకి తెలిసింది ఏంట్రా అంటే మనకి సెకండ్ ఇయర్ లో చాలా వస్తాయమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్ లో చెప్తున్నాను రా ఫస్ట్ ఇయర్ తక్కువ వస్తాయి కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేప్పటికీ మీకు ఐడియా వస్తుంది మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటంటే హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అమ్మ ఆయిల్స్ ఏంటంటే అన్సాచురేటెడ్ టు సాచురేటెడ్ అంటే అన్సాచురేటెడ్ అంటే కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ సి డబుల్ బాండ్ సి మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో కార్బన్ కి డబుల్ బాండ్ గానీ కార్బన్ కి ట్రిపుల్ బాండ్ మిగతా చోట ఉంటే కాదురా ఈ రెండిట్లోనే కార్బన్ మధ్య డబుల్ బాండ్ గానీ ట్రిపుల్ బాండ్ గానీ ఉంటే అన్సాచురేటెడ్ అంటారమ్మా మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో కార్బన్ కి సింగిల్ బాండ్ ఉంటే వి కాల్డ్ యాజ్ సాచురేటెడ్ అంటారు అన్సాచురేటెడ్ నుంచి సాచురేటెడ్ గా మార్చడానికి మనం నికిల్ అనే catalyst వాడతారా అలాగే మీరు గుర్తుంచుకోండి అమ్మా హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ అంటారు HABERS ఇవన్నీ నోట్స్ లో ఉన్నాయి ఓకే నోట్స్ లో గానీ ఇంటిగ్రేట్ మెటీరియల్ లో గానీ రామారావు గారి బుక్ లో గానీ ఉన్నాయి కాబట్టి కంగారు పడమాకండి ఓకే ఇవన్నీ చదువు మీకు అర్థం అంటే టైం స్పీడ్ గా అవుద్దిరా ఇంకా టైం చాలా ఉంది వర్క్ మనకి రైట్ మనకి హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంట్రా అంటే మనం తీసుకున్న అంటే నైట్రోజన్ రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రోజన్ N2 reacts with hydrogen to give ammonia N2 reacts with H2 gas to give ammonia అక్కడ వాడే catalyst ఐరన్ అమ్మ catalyst ఏంట్రా ఐరన్ అలాగే ఇంకా చాలా రియాక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా there are so many reactions in which these transition elements will act as a catalyst గా పనిచేస్తాయి కోబాల్ట్ పనిచేస్తుంది ఐరన్ పనిచేస్తుంది నికిల్ ప్లాటినం గోల్డ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయమ్మా there are so many transition elements which will act as a catalyst in the reactions chemical reaction జరిగేటప్పుడు ఈ catalyst గా పనిచేస్తాయమ్మా అలాగే they will exhibit colors ఈ అయాన్స్ కూడా కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి Cu+2 అయాన్ అంటే బ్లూ కలర్ అని ఓకేనా ఐరన్ Fe+2 అయితే గ్రీన్ కలర్ అని Fe+3 అయితే బ్రౌన్ కలర్ అని ఓకేనా అలా Mn+2 అయితే పింక్ కలర్ అని ఒక్కొక్క అయాన్ ఒక్కొక్క కలర్ గుర్తుంచుకోకర్లేదు నో నీడ్ టు బై హార్ట్ ద కలర్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే సార్ వెన్ ద గివెన్ అయాన్ ఈస్ కలర్డ్ కలర్లెస్ చెప్తే చాలు అంతేగాని which color will be exhibited by Cu+2 which color will be exhibited by అలా అడగడమ్మా రైట్ సార్ కలర్ ఎలా కనబెడతాం మనం తీసుకున్న అయాన్ లో if they contain unpaired electrons మనం తీసుకున్న అయాన్ లో D లో unpaired ఇందాక పారామాగ్నెటిక్ డయామాగ్నెటిక్ ట్రాన్సిషన్ అని చెప్పాం కదమ్మా అలా చూసుకున్నప్పుడు మనం తీసుకున్న అయాన్ లో మనం ఎలిమెంట్ కాదు అయాన్ మనం తీసుకున్న అయాన్ లో if they contain unpaired electrons in d orbital లో unpaired electrons ఉంటే they will exhibit colors మనం తీసుకున్న అయాన్ లో unpaired electrons ఉంటే అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాంబినేషన్ రాసినప్పుడు
D లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే దే విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ పారామాగ్నెటిక్ అంటాం, అలాగే కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అంటారా. ఒకవేళ if the given ion does not contain any unpaired electrons in d orbital, d orbital లో ఎలాంటి unpaired electrons లేవు అనుకోమా, then we can say that it is colorless and diamagnetic. పారామాగ్నెటిక్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ కి కలర్ కి కొంచెం సంబంధం ఉంటుందిరా. పారామాగ్నెటిక్ అయితే కలర్ అవ్వచ్చు, కలర్ అయితే పారామాగ్నెటిక్ అవ్వాలి రూల్ లేదు, అవ్వచ్చు. ఓకే, అలాగే కలర్లెస్ అయితే డయామాగ్నెటిక్ ఆర్ డయామాగ్నెటిక్ అయితే కలర్లెస్ అవ్వచ్చు. మన కెమిస్ట్రీలో కలర్లెస్ అన్నా వైట్ అన్నా ఒకటే, కలర్లెస్ అన్నా వైట్ అన్నా ఒకటేరా. ఎలా అడుగుతాడు సార్ ఇందులో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఇందులో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే సార్ why CuSO4.5H2O is blue color అమ్మ, ఇది బ్లూ కలర్ అని చెప్తాడు. అదే why ZnSO4 7H2O is white. మన కెమిస్ట్రీ భాషలో ఓకే, కెమిస్ట్రీ లాంగ్వేజ్ లో వైట్ అన్నా కలర్లెస్ అన్నా ఒకటేరా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సార్ కలర్లెస్ వేరు వైట్ అంటే వేరు కదా, మన కెమిస్ట్రీ లాంగ్వేజ్ లో వైట్ అన్నా కలర్లెస్ అన్నా ఒకటే, గుర్తుంచుకోండి. వైట్ అన్నా కలర్లెస్ అన్నా ఒకటే అమ్మా. సో ఎలా చెప్తాం సార్ దీన్ని, which is called as CuSO4.5H2 అని called as బ్లూ విట్రియోల్ అంటారమ్మా. సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది, బ్లూ విట్రియోల్. అండ్ ZnSO4 is called as వైట్ విట్రియోల్ అంటారమ్మా, వైట్ విట్రియోల్. రైట్ సార్, ఎలాగా ఇందులో ఉన్న అయాన్ ఏంటో చూసుకోండిరా. CuSO4 లో Cu+2 అమ్మా, ZnSO4 లో Zn exists as Zn+2. సో Cu+2 అంటే if you write the electronic configuration argon 4s1 3d10 కదమ్మా కాపర్ కి, మరి +2 అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి. ఫస్ట్ s లో తీసేస్తాం, ఇంకోటి d లోంచి ఒకటి తీస్తాం. d9 అంటే ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందమ్మా, బాక్స్ మెథడ్ లో రాసుకుంటే ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది. అదే Zn+2, Zn కి వచ్చేటప్పటికి ఆర్గాన్ 4s0 3d10 అమ్మా, 4s2 3d10 +2 అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, అన్ని పేర్ అయిపోతాయి. అన్ని పేర్ అయిపోతే కలర్లెస్, which is called as white. ఇది కలర్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కలర్, అంతేగాని బ్లూ కలర్ అనేది మనం చెప్పలేమమ్మా. అలాగే సెకండ్ కోడ్ ఉంటుంది ఏంటంటే దీస్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు ఫార్మ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటాడు. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయమ్మా, మనకి సెకండ్ ఇయర్ లో విల్ గెట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఇలా ఉంటాయమ్మా. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఇలా బాక్స్ పెట్టి ఇలా పెట్టాము ఇస్తారా అంటే ఇలా ఉంటాయి కాంపౌండ్. అలాగే CuSO4 CuH2O taken 4 times .SO4.H2O అలాగా బాక్స్ లా చెప్తే దాని కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. సెకండ్ ఇయర్ లో మళ్ళీ దీని గురించి అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ పేర్లు వరకేరా, అంతేగాని సార్ బ్లూ కలర్ ఎందుకు వచ్చింది, మరి వైట్ ఎందుకు, అన్ని మళ్ళీ సార్ కలర్లెస్ ఎందుకు వస్తాయి, పారామాగ్నెటిక్ ఎందుకు ఉంటది, అవన్నీ విల్ గెట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్ అమ్మా. జస్ట్ నేమ్స్ తెలుసుకోవటం వరకే మన ఫస్ట్ ఇయర్ లో పని. కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతాయి, పారామాగ్నెటిక్, కలర్ అని నేర్చుకుంటాం. వై ది ఎగ్జిబిట్ కలర్స్ అని కూడా విల్ బి కమ్స్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్. సో జస్ట్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి అని గుర్తుంచుకుంటే చాలు. సో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంట్రా అంటే అన్ని మెటల్స్ అమ్మా, హార్డ్ మెటల్స్. మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగిద్ది, మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. డక్టైల్ అండ్ మాల్యుబుల్, అలాగే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తాయి, కెటలిస్ట్ గా పనిచేస్తాయి.
ఎల్లాయిస్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఎల్లాయిస్ అంటే 2-3 మెటల్స్ బ్రాస్, బ్రాంజ్ అలాంటివి ఎల్లాయిస్ గా పనిచేస్తాయి. అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా, అవి వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అంటాడమ్మా. వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అంటే ఒకే ఎలిమెంట్ +1 +2 +3. ఇందాక ఎస్ బ్లాక్ లో ఏం చెప్పానమ్మా, మనకి 1A గ్రూప్ వచ్చి +1, 2A గ్రూప్ వచ్చి +2, ఇంకా వేరే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రాదు. కానీ డి బ్లాక్ అలా కాదురా, రకరకాల ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వస్తాయమ్మా. ఓకే, దాని వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అమ్మా. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకోటి ఏముందిరా మనకి, డి బ్లాక్. డి బ్లాక్ అన్నా ఎఫ్ బ్లాక్. ఎఫ్ బ్లాక్ అంటే మనకి ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో మనకి 2 ఉంటాయమ్మా. 4F సిరీస్, 5F సిరీస్. 4F అంటే 4F నేను చెప్పాను లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్. 4F సిరీస్ ని ఏమంటారంటే అమ్మా లాంథనైడ్స్ అంటారు. we called as lanthanides and these are called as actinides. These are called as actinides. అంటే 2 సిరీస్లు ఉంటాయమ్మా, 4F సిరీస్, 5F సిరీస్. సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా డి బ్లాక్ లాగే ఉంటాయమ్మా. ఏంటి సార్, మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, మనకి మాల్యబుల్, డక్టైల్, అలాగే మనకి కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, పారామాగ్నెటిక్, డయామాగ్నెటిక్ ఎల్లాయిస్ లో వాడతారు, సేమ్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తాయి అంటాడు. ఇవన్నీ సేమ్, ఓన్లీ ఇది డి బ్లాక్, అది ఎఫ్ బ్లాక్ అంతేరా, మిగతా అన్ని సేమ్ అమ్మా. ఓకే, లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్. ఇక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే ఇది మనకి బ్లాక్స్ గురించి. కానీ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్లు జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ అంటే అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎస్ బ్లాక్. ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS122 రా. NS122 1 అయినా ఉండొచ్చు, 2 అయినా ఉండొచ్చు రా. NS1 ఉంటే 1A గ్రూప్, NS2 ఉంటే 2A గ్రూప్. అండ్ P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా ద జనరల్ అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 NP126 అమ్మా. NS2 NP1, NS2 NP3, NS2 NP3 ఇందాక రాశాను రా. అలాగే డి బ్లాక్ వచ్చేటప్పటికి N-1D అంటే 3D 4S రాస్తాం కదా, అలాగా N-1D 1 to 10 NS122 అమ్మ. NS122 3D 4S 4D 5S అలాగా. దీన్ని మనం మాడిఫై చేసి ND 1 to 10 N+1 S122 అని రాస్తారు. అంటే ఇది N అనుకుంటే 3D అనుకున్నాం అనుకో, ఇది 4S కదా, సో 3D ఇది 3 కానీ 4 అంటే N+1. లేదు ఇది 4D అనుకున్నాం, 4S అనుకున్నాం, ఇది N-, ఇలాగే తీసుకోవచ్చమ్మా. అలాగే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 N-1D 0R1 N-2F 1 to 14 అమ్మా. 1 to 14 ఇది ఇంపార్టెంట్ రా. లేదు సార్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, N+2 S2 N+1D 0R1 NF 1 to 14 అమ్మా. ఇవి జనరల్ గా మనకి ఎక్కువ అడుగుతాడమ్మా. రైట్, ఇది మనకి అడిగే క్వశ్చన్ రా. ఓకే, నెక్స్ట్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీ దీంట్లో, చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. దాన్నే మనం ఏమంటారంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ బ్లాక్స్ రా. ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ బ్లాక్స్, ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్ అలా క్లాసిఫై చేశారని చెప్తారు. సో బ్లాక్స్ బట్టి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి అలా డివైడ్ చేశారమ్మా. నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకునమ్మా మనం తీసుకున్న పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాపర్టీస్
ప్రాపర్టీస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారమ్మా. అది వేరు ఇది వేరు రోయ్. రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారమ్మా. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. రాసిన పేరు ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారమ్మా. అండ్ లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అంటారు. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. సార్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి సార్? మనకి మాక్సిమం కెమికల్ రియాక్షన్స్, మనం కెమికల్ రియాక్షన్ రాసినప్పుడు మాక్సిమం కెమికల్ రియాక్షన్ లో వాడే ఎలిమెంట్స్ రా ఎక్కువ ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ ఉంటాయమ్మా. రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మనకి ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ మైనస్ జీరో గ్రూప్ రా. ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ మైనస్ జీరో గ్రూప్. ఆ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి 1A గ్రూప్ నుంచి 7A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వరకు ఉన్న దాన్ని రిప్రజెంటేటివ్ అంటారు. ఎందుకంటే సార్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కెమికల్ రియాక్షన్స్ మాక్సిమం అన్ని కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి అంటారమ్మా. ఓకే, అలాగా. అందుకని ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంట్రా అంటే నథింగ్ బట్ చెప్పాం ఇందాక డి బ్లాక్ మైనస్ అంటే డి బ్లాక్ అని అనొచ్చులేరా, డి బ్లాక్ మైనస్ 2B గ్రూప్ రా. డి బ్లాక్ మైనస్ 2B గ్రూప్. మరి సార్ ట్రాన్సిషన్ ఎందుకు అంటారా అంటే ఈ మధ్యలో మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్, ఇది డి బ్లాక్, ఇది పి బ్లాక్. ద ప్రాపర్టీస్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. ఇది మెటల్స్ అయితే ఇవి నాన్ మెటల్స్. అలా ప్రాపర్టీ కొన్ని అటామిక్ సైజ్ తగ్గుతా ఉంటది. అలా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఏంట్రా అంటే ఇవి బ్రిడ్జ్ గా పనిచేస్తాయమ్మా. దీస్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జెస్. అంటే ట్రాన్స్మిట్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్. ఇటే అన్ని మెటల్స్, ఇటే నాన్ మెటల్స్ జనరల్లీ. అలాగా క్యారెక్టర్ మారుతా ఉంటదిరా. అందులో ఇవి బ్రిడ్జ్ గా పనిచేస్తాయి కాబట్టి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఏరా. ఎఫ్ బ్లాక్ నే ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్. ఎందుకని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఉంటాయి. గుర్తుందా నేను చెప్పాను క్లాంతరం దగ్గర ఉంటాయి 2B గ్రూప్ లో, 2B గా 3B గ్రూప్ లో ఉంటాయి. ఇన్నర్ లోపల ఉంటాయి, ట్రాన్సిషన్ లోపల ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ అంటే జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సార్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయొచ్చు. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే NS122 NP126 రా. NP5 1 to 5. ట్రాన్సిషన్ N-1D N-12D NS1 to 2. ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ NS2 N-1D 0R1 N-2F 1 to 14. ఇనర్ట్ గ్యాస్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా జనరల్ గా NS2 NP6, ఒక్క హీలియం కి మాత్రం 1s2. సో ఇందాక చెప్పిన సేమ్ అవే పాయింట్స్ రా. హెడ్డింగ్స్ మారుతాయి తప్ప పాయింట్స్ అవేనమ్మా. ఓకే, అక్కడ ఇక్కడ తేడా రిప్రజెంట్ అక్కడ ఎస్ బ్లాక్ విడిగా పి బ్లాక్ విడిగా. ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ ఎక్సెప్ట్ జీరో గ్రూప్ కలిపి రిప్రజెంటేటివ్ అంటారమ్మా. మరి రిప్రజెంటేటివ్ బాండింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు రా ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ అవుతాయి. సో రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ will involved in the reaction either by loss of electron loss అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ వల్ల దే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్. సార్ మిగతా ఇన్వాల్వ్ అవ్వంటే అవుతాయి బట్ వెరీ లెస్ ఎక్స్టెంట్ when compared to S block and when compared to representative elements తో కంపేర్ చేసుకుంటే వీటి యొక్క అంటే మిగతా ఎలిమెంట్స్ యొక్క కెమికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ విల్ బి లెస్ అంటారమ్మా. రైట్, ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ బ్లాక్స్ ఒకటి, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ టైప్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ రా. ఇవి గుర్తుంచుకోవాలిరా. ఇప్పుడు అసలు మనకు మెయిన్ టాపిక్ సమ్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఇది ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా కూడా థియరీ అమ్మా. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ మనకి అంటే న్యూమెరికల్స్ విల్ బి స్టార్టెడ్. ఒక్కసారి చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకోండమ్మా. చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా రివైజ్ చేసుకోండిరా. బ్లాక్స్ అంటే ఏంటి,
అలాగే ఎస్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి, పి బ్లాక్ అంటే ఏంటి, డి బ్లాక్ అంటే ఏంటి, మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండమ్మా. ఇక్కడ నుంచి మనకి చాప్టర్ స్టార్ట్, మెయిన్ న్యూమరికల్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో చూసుకోండి ఒకసారి. నౌ నెక్స్ట్ వన్, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. Effective nuclear charge, which is represented by symbol Z star, which is represented by symbol Z star. Sir, what is meant by effective nuclear charge? It is the attraction between nucleus and the electron present in the outermost orbit. A orbit lo unte orbit last electron. The attraction, the force of attraction between nucleus and the valence electrons. outermost orbit లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి న్యూక్లియస్ మధ్యలో ఉన్న అట్రాక్షన్ ఏమంటారంటే మా ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అంటారు. ద యాక్చువల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ between the nucleus and the valence electrons is called as effective nuclear charge. Sir, how can you find out the effective nuclear charge? Effective nuclear charge is calculated by using Z minus sigma antarama. Z minus sigma. What is meant by Z? Z అంటే అటామిక్ నెంబర్ మనకు తెలుసు, ఏ ఎలిమెంట్ కి అయితే ఆ ఎలిమెంట్. అండ్ సిగ్మా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటారమ్మా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్? స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటే మనకి బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఇన్నర్ ఆర్బిట్స్, ఇన్నర్ ఆర్బిట్ లో కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండటం వల్ల, జాగ్రత్తమ్మా, బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్, దీస్ విల్ రెడ్యూస్ ద, అంటే ఈ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండటం వల్ల దే విల్ రెడ్యూస్ ద అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ది న్యూక్లియస్ అండ్ ది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి న్యూక్లియస్ మధ్యలో బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో ఉండటం వల్ల న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో అట్రాక్షన్ తగ్గిద్దిరా. సింపుల్ లాజిక్. ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఇంకో ఆ వ్యక్తి అవతల వ్యక్తి ఉన్నారా, మా ఇద్దరి మధ్యలో ఎలాంటి అడ్డు లేదమ్మా, ఎలాంటి గోడ అలాంటి ఏమీ లేవు. సో డైరెక్ట్ అట్రాక్షన్ రా. అదే నా ముందు ఒక క్లాత్, చిన్న క్లాత్ పెట్టామనుకో, లైట్ గా అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయిరా. అలా గోడ కట్టేసామనుకోమ్మా, అసలు అట్రాక్షన్స్ ఉండవు కదా. అలాగా బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆర్బిట్స్ అనొచ్చు, we can also called as shells రా. ఆర్బిట్స్ అనొచ్చు, షెల్స్. ఆ షెల్స్ ఉండటం వల్ల they will act as a shielding అంటారమ్మా. షీల్డింగ్ అంటే అడ్డుగా నుంచోవడం. because of these electrons, okay, because of presence of inner electrons, these electron will shield or will oppose the force of attraction between the nucleus and the electron. outermost orbit లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కి న్యూక్లియస్ మధ్యలో కొన్ని ఆర్బిట్స్ ఉండటం వల్ల, ఆర్బిట్స్ లేవు అనుకోరా, ఆర్బిట్స్ లేవు అంటే ఇది 1s1 కి 1s2 కే కదా, ఇందులో ఆర్బిట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఈ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. బట్ మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయమ్మా. సో వాటిలో ఏంట్రా అంటే వి షుడ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ షెల్స్ అంటారమ్మా, షీల్డ్ అంటారు. షీల్డ్ అంటే అడ్డుగా నుంచోవడం. అప్పుడు ఇది ఎలా కనుక్కుంటాం సార్? స్క్రీనింగ్ షాట్ కనుక్కొని ఎలాగరా అంటే చూడండి సార్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రా. సపోజ్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ రా, సిగ్మా వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయితే కనుక్కోమంటాడో చూసుకొని జాగ్రత్త వినండి. ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయితే కనుక్కోమంటాడో ఆ ఎలక్ట్రాన్ వదిలేసేయి, అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్బిట్, అదే ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ రా. ఇది కాకుండా అదే ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఫర్ ఈచ్ వన్ ద స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0.35 రా. 0.35 గుర్తుంచుకోండి. మనకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా
if there are some more electrons are present in the same orbit, for each electron the screening constant should be taken as 0.3, fixed values Ravi, 0.35, and the electrons which are present in the before ఇది ఎంత ఆర్బిట్ అంటారమ్మా. ఓకే, దీన్ని n-1 ఆర్బిట్ అంటారు. దాన్ని we can also called as దీని లాస్ట్ ఆర్బిట్ ని అల్టిమేట్ షెల్ అంటారమ్మా, ఆర్ వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటారు. అల్టిమేట్ షెల్ ఆర్ వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటారు. దీన్ని పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటారా, దీన్ని పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటారమ్మా, పెనల్టిమేట్ షెల్. అండ్ సార్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏ ఆర్బిట్ లో ఉన్నా ఎక్సెప్ట్ ఈ రెండురా, ఓకే, రిమైనింగ్ ఏ ఆర్బిట్ లో ఉన్నా ఫర్ ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ ద స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 1. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడమ్మా, మనకి ఏ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నావో అది కాకుండా మిగతా అదే ఆర్బిట్ లో ఉంటే, if the electrons are present in the same orbit, for each electron we will take it as 0.35 as screening constant, fixed values ra. And the electrons which are present before orbit, that is penultimate orbit, for each electron we take it as for each electron here we take it as 0.85 0.85, and for the remaining all electrons we will take it as the entama for each electron 1 ra. For example, let us take nitrogen. Nitrogen. What is the electronic configuration of nitrogen? 7. Better to write in the orbit form. Orbit forms lo raskunte easy ayipidda maniku. Indena 1s2, 2s2, 2p3 ra. 1s2, 2s2, 2p3. అంటే సార్ థర్డ్ ఆర్బిట్ లేదు, వదిలే. మా థర్డ్ ఆర్బిట్ కి పాయింట్ ఏం చెప్పట్లా, లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఇందులో మనకి లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఒకటి తీసే, టోటల్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలరా. నేను ఆ ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కుంటున్నాం, రిమైనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని, టోటల్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్. సో సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఆర్బిట్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ 0.35 0.35 ప్లస్ before orbit ante penultimate shell. Okay, penultimate shell each electron is 0.85 ante, but how many electrons are there? 2. So 0.85 0.85. Let us calculate for another one. Chlorine kanukundamma. Chlorine electronic configuration 17. So chlorine ku vachetapudikalla 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5. So we had to remove one electron ra. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీస్తే నాకు ఇంకా ఇక్కడ s లో 2 ఉంటాయి, p లో 4 ఉంటాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 6. మనం ఏది కావాలో ఆ ఎలక్ట్రాన్ వదిలేయాలమ్మా. సో స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద outer most orbit 6, each one is 0.35 ప్లస్ బిఫోర్ ఆర్బిట్ లో 8 ఉంటాయి, 8 into 0.85 ప్లస్ దాని ముందున్నవన్నీ 1 ఇంకా 2 into 1. We get the value of sigma. తర్వాత z minus sigma will give screening constant అంటారమ్మా. సారీ, we called as effective nuclear charge అంటారా, effective nuclear charge. సో ఇది మనకి గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. మరి సార్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, if they ask for d electron, s ki p ki ఇదే మోడల్. సపోజ్ if they ask for d కి అడిగాడు అనుకోరా, let us take it as iron. iron కి అడిగాము 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2 4s2. సార్ డి ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇంక మీకు దీంతో పని లేదురా. మా ఇప్పుడు నాకుని ఇంకో ఎదురుగుండా మధ్య గోడ కట్టారు, అప్పుడు అడ్డుగా ఉంటది.
నా వెనక అక్కడ అమ్మాయి వెనకలో అబ్బాయి వెనకలు కట్టాడు గోడ, అసలు మా ఇద్దరికి మధ్య ఇంక అట్రాక్షన్ తగ్గుతాయా? ఏ ఉండవుగా. మధ్యలో కడితే అడ్డుగా ఉంటాయి. అదే మనకి మధ్యలో కట్టారమ్మా, మధ్యలో కాదుగా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడున్నాయి? అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి. సో దీనికి అసలు నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్. సో దీని వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదురా దీంట్లో. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయమన్నాను కదమ్మా. సో 2 6 5 2 ఎలక్ట్రాన్స్ 6 ఎలక్ట్రాన్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయి 5. సో టోటల్ ఎంత వస్తాయమ్మా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 11 11 ప్లస్ 2 13. ఇది కాదురా చిన్న, చెప్తున్నా చూడండి. ఫర్ డి ఎలక్ట్రాన్ కి అయితే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా, అంటే ఆ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కాకుండా మిగతా వాటికి 0.85 అమ్మా. 0.85 0.35 కాదురా. చూసుకోండి, ఎస్ బ్లాక్ కి పి బ్లాక్ ఇలాగా డి ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో ఫర్ దట్ వన్ ఈచ్ వన్ ఎంతమ్మా? 0.85 అండ్ రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటికమ్మా, రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటికి 1 ఏరా. రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటికి 1. అంటే ఇప్పుడు దీనికే కనుక్కుందామమ్మా. సిగ్మా ఫర్ ఐరన్, ఇది కాకుండా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 13 అండ్ ఈచ్ వన్ ఎంతమ్మా? 0.85. ఇంకా రిమైనింగ్ మొత్తం రా, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం ఎన్నునే చూసుకోవడం, అంతేగాని సార్ పెనల్టిమేట్ షెల్ అల్టిమేట్ షెల్ ఇంకేం ఉండవు. అదే ఆర్బిట్ లో ఉన్న దానికి 0.85, రిమైనింగ్ అన్నిటికి 1 అమ్మా. అంటే రిమైనింగ్ 2 ప్లస్ 2 ప్లస్ 6 10 into 1 ఇది. సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతురా. ఎస్ ఎలక్ట్రాన్ కి పి ఎలక్ట్రాన్ అడిగితే హ్యాపీగా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ 0.35, బిఫోర్ ఆర్బిట్ 0.85, రిమైనింగ్ అన్నిటికి 1 తీసుకుంటాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డి ఎలక్ట్రాన్ అడిగినప్పుడు మనకి ఏంట్రా అంటే అవుటర్ మోస్ట్ డి ఎలక్ట్రాన్ అడిగినప్పుడు సేమ్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఇంటూ 0.85 తీసుకోవాలి. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ ఆర్బిట్ ఉంది సంబంధం లేదురా, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ 1 అమ్మా. ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ 1. చూసుకోండి ఒక్కసారి, మీరే ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేయండి రా. ఫర్ ఆక్సిజన్ మీరు ట్రై చేయండి అమ్మా. ఆక్సిజన్, మ్యాంగనీస్, ఐరన్, ఆక్సిజన్, మ్యాంగనీస్, అలాగే మెగ్నీషియం, సోడియం, ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ కి మీరు చేసుకోండి అమ్మా. ఒకసారి ఆన్సర్ నాకు వద్దు కానీ జస్ట్ చూడండి, చేసి చూడండి. దట్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద నోట్స్. ఆల్ ది ఆన్సర్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద నోట్స్. కాబట్టి లెట్ us do by yourself. ఆక్సిజన్, మ్యాంగనీస్, మెగ్నీషియం అండ్ సోడియం, వాటికి మీరే ట్రై చేయండి అమ్మా. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ చేసి whether it is right or wrong అని ప్లీజ్ చెక్ ఇన్ ద నోట్స్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ కాబట్టి అక్కడ చెక్ చేయండి. ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ స్టడీ అవర్ దిస్ క్లాస్ అయిన తర్వాత చెక్ చేసుకోండి రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని. నెక్స్ట్ సో దీని మీద న్యూమరికల్స్ ఒకట్రా. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అమ్మ. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అమ్మ. పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్. సార్ వాట్ ఐ మీన్ బై పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్? పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే which is repeated at regular intervals of time రా. ఏ ప్రాపర్టీ అయితే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం లో రిపీట్ అయిద్దో, రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం రా. రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం లో రిపీట్ అవుతా ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే మా పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్. అలాంటి మనకు చాలా ఉన్నాయిరా, దగ్గర 7 to 8 ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి నేర్చుకున్నామమ్మా. అందులో ఫస్ట్ ఇవాళ మనం నేర్చుకునేది అటామిక్ రేడియస్ అంటారమ్మా. అటామిక్ రేడియస్ ఆర్ అటామిక్ సైజ్ అంటారు. అటామిక్ రేడియస్ ఆర్ అటామిక్ సైజ్. అటామిక్ సైజ్ అనొచ్చు, అటామిక్ రేడియస్ అనొచ్చురా.
సార్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై అటామిక్ రేడియస్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తారంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది న్యూక్లియస్ అండ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఆర్బిట్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ వాలెన్స్ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కి న్యూక్లియస్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ నే we called as atomic radius అంటారమ్మా we called as atomic radius the distance between the nucleus and the electron present in the outermost orbit of a given atom is called as atomic radius అంటారు we called as atomic radius sir atomic radius కి different types ఉంటాయరా first one covalent radius covalent radius or atomic radius for non-metals atomic radius for non-metals okay atomic radius of non-metals అంటే ఏంటి సార్ అంటే when two atoms are bonded by covalent bond రెండు atoms covalent bond ద్వారా ఫామ్ అయినప్పుడు ఇలా ఓవర్లాప్ అయిద్దమ్మా దీన్ని న్యూక్లియస్ అదే న్యూక్లియస్ అంటారు రైట్ దీన్ని ఈ న్యూక్లియస్ కి ఈ న్యూక్లియస్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ అమ్మా ఈ డిస్టెన్స్ ఏమంటారంటే ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అంటారు we called as internuclear distance అంటారమ్మా ఓకే సార్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రేడియస్ ఏ ఇది బి రా బి అనుకున్నాం అది ఏ తీసుకోవచ్చు half of the internuclear distance అమ్మా half of the internuclear సార్ అయితే కొంత ప్లేస్ మిస్ అయి అంటే ఈరా ఇదే సార్ అదేంటి కొంచెం ప్లేస్ మిస్ అయింది చాలా చూసుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారమ్మా అదేంటి సార్ అంటారు ఈ డిస్టెన్స్ ఏరా ఈ డిస్టెన్స్ అంతేగాని సార్ కొంత డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది మీకు అర్థం అవడానికి కొంచెం పెద్ద గీసాను రా ఇలా దీని అటామిక్ రేడియస్ సార్ అదేంటి మరి కొంచెం మిస్ అయిపోయింది ఈ పార్ట్ ఆ మిస్ అయిన పాయింట్ పక్కన పెట్టే అటామిక్ రేడియస్ అంతేగాని మరి సార్ ప్లస్ చేయాలా కాదురా డెఫినేషన్ అది కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే కోవలెంట్ బాండ్ ద్వారా ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని హాఫ్ సో కోవలెంట్ రేడియస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అమ్మా ఆ ప్లేస్ పోయిన తర్వాతే రోయ్ అంతేగాని సార్ కొంచెం మిస్ అయింది కదా మరి ఈ పాయింట్ ఏమంటారు అది కాదు అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారమ్మా సో ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బై 2 కోవలెంట్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బై 2 అంటారమ్మా ఓకే అదే హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ half of the internuclear distance a b ra a b internuclear distance వచ్చి రెండు సేమ్ తీసుకున్నారా సేమ్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ వచ్చి x అన్నాము x అలాగే bb మాలిక్యూల్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ వచ్చి y అమ్మ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ వచ్చి y వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ a అండ్ b మా ఈ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ కి ఇంకో పేరు మనలు బాండ్ లెంత్ అంటారమ్మా దాన్నే we can also take it as bond length అన్న ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అన్న ఒకటేరా సో సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అడిగాడు కానీ సార్ ఎలాగా ఎప్పుడైనా సరే రెండు సేమ్ ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్ కోవలెంట్ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బై 2a సేమ్ కాబట్టి రా ఇక్కడ సేమ్ కాబట్టి y బై 2 అమ్మ కోవలెంట్ రేడియస్ ఆఫ్ బి మరి ఇప్పుడు ఎంతది ఇది x బై 2 ఇది y బై 2 కదా కాబట్టి AP మధ్యలో ఉన్న బాండ్ లెంత్ ఎంత అంటే కోవలెంట్ రేడియస్ ఆఫ్ A ప్లస్ కోవలెంట్ రేడియస్ ఆఫ్ B దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x అయిదా సార్ ఇది y కదా y అంటే ఎంత అయిద్దమా x ప్లస్ y బై 2 అడుగుతాడు ఇలాగా ఓకే ఇలాగ సేమ్ ఆటమ్ మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అయితే హోమో మాలిక్యూల్ అంటారమ్మా హోమో మాలిక్యూల్ హెట్రో అంటారు హోమో అటామిక్ మాలిక్యూల్
హోమో అటామిక్ మాలిక్యూల్, డిఫరెంట్ యాటమ్ మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అయితే హెట్రో అటామిక్ మాలిక్యూల్ అంటారు. దీన్ని హోమో అటామిక్ మాలిక్యూల్ అంటారమ్మా, హోమో అటామిక్ మాలిక్యూల్. సో ఇది అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ ది నాన్ మెటల్స్ అంటే ఇదిరా. కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్. సార్ అలా కాకుండా ఇలా రెండు మెటల్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతాయి, నాన్ మెటల్స్ ఇలాగా. రెండు మెటల్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ గా హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ మెటల్స్ మధ్యలో ఉన్న ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అయితే దాన్ని వి కాల్డ్ యాజ్ మెటాలిక్ రేడియస్ అంటారమ్మా. దాన్ని ఏమంటారంటే మెటాలిక్ రేడియస్. కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే కోవలెంట్ బాండ్ ద్వారా ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ లో హాఫ్. మెటాలిక్ బాండ్ ద్వారా మెటల్స్ మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాని మధ్యలో హాఫ్, దాన్ని మెటాలిక్ రేడియస్ అంటారు. అలాగే ఇంకోటి వి కాల్డ్ యాజ్ వాండర్వాల్ రేడియస్ అమ్మా. వాండర్వాల్ రేడియస్ అంటే సార్ ఒక మాలిక్యూల్ ఇలా తీసుకో, ఇంకో మాలిక్యూల్ తీసుకోమ్మా, గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఈ డిస్టెన్స్ లోని హాఫ్. అదేంటి సార్ ఎక్స్ట్రా అదేమా అన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవడమే. డెఫినేషన్ పరంగా అది కోవలెంట్ లో తగ్గిద్ది, మెటాలిక్ లో కరెక్ట్ గా ఉంటది, వాండర్వాల్ లో అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ మాలిక్యూల్స్ బిట్వీన్ టూ gaseous molecules present in solid state అంటే మనకి తీసుకున్నప్పుడు మనకి గ్యాసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్ అలాంటి గ్యాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అంటారు. హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఆ మధ్యలో ఆ రెండు గ్యాస్ మాలిక్యూల్ మధ్యలో ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ లో హాఫ్ ఏమంటారంటే అమ్మా కోవలెంట్ రేడియస్ అంటారు. దీన్ని వచ్చి మెటాలిక్ రేడియస్, దీన్ని వచ్చి కోవలెంట్ రేడియస్ అంటారమ్మా, కోవలెంట్ రేడియస్. సో కోవలెంట్ బాండ్ ద్వారా అయితే అంటే నాన్ మెటల్స్ చెప్పే రేడియస్ ని, నాన్ మెటల్స్ కి అటామిక్ రేడియస్ చెప్పేదాన్ని కోవలెంట్ రేడియస్ అంటారమ్మా. మెటల్స్ కి ఓకేనా చెప్పే రేడియస్ ని మెటాలిక్ రేడియస్ అంటారు. మెటల్స్ చెప్పేదాన్ని మెటాలిక్ రేడియస్ అంటే అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ మెటల్స్ is called as metallic radius. Atomic radius of non-metals is equal to its covalent radius. Gaseous compound which are present in solid state, they are called as van der Waal radius అంటారమ్మా, van der Waal radius. And diagram బట్టి తెలిసిపోతుందిరా, van der Waal radius greater than metallic radius greater than కోవలెంట్ రేడియస్. ఒకే ఎలిమెంట్ కి మూడు కనుక్కోవచ్చురా. కనుక్కున్నప్పుడు ఒకే ఎలిమెంట్ లెక్కేసుకుంటే 20% తక్కువ ఉంటుందమ్మా మెటాలిక్, లేదా 20% వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే మెటాలిక్ కి కోవలెంట్ లెక్కేసుకుంటే కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా 20% తక్కువ ఉంటుందిరా. ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందిరా అంటే 40% అమ్మా. ఎంత ఉంటుందిరా 40%. ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేడియస్. ఒక్కసారి చూసుకోండి స్పీడ్ గా, అక్కడ ఇంకా చాలా ఉందిరా అమ్మా. ఇవాళ ఒక్క రోజుకి మేబీ 4 అయిపోద్దామా టైం, మేబీ టీచింగే 4 అయిపోయిద్దిరా, తప్పదు వాళ్ళ వర్క్ ఉంది కొంచెం. లేదు అంటే 3:30 ఆ టైంకి ఆపేసి 3:30 3:40 ఈ టాపిక్ బట్టి ఆపేసి, కానీ అసైన్మెంట్ మొత్తం అన్ని చాప్టర్స్ పెట్టాను రా. ఓకే చూద్దరు కానీ చెప్తానులే మనం లాస్ట్ లో. సో వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్ అంటే ఏంటి, కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే ఏంటి, మెటాలిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటి చూసుకోవాలి. ఫర్ నాన్ ఇచ్చింది నాన్ మెటల్ అయితే, if a given element is a non-metal, covalent radius is taken as the atomic radius రా. కోవలెంట్ రేడియస్ నే అటామిక్ రేడియస్ గా తీసుకుంటారు. అదే if they give metals రా, మెటల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మెటాలిక్ రేడియస్ is taken as the అటామిక్ రేడియస్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి.
రైట్. అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ Cl atom ra. Atomic radius of Cl atom is ఊరికే అంటే ఉండదమ్మా, ఊరికే చెప్తున్నాను. Let us take it as 10 angstroms ra. 10 angstroms అని ఇచ్చాడమ్మా. క్వశ్చన్ లో calculate covalent radius, metallic radius and van der Waal radius అని ఇచ్చాడమ్మా. van der Waal radius సార్ ఎలాగా? ఇచ్చింది నాన్ మెటలా మెటలా చూసుకోవాలమ్మా. ఇచ్చింది నాన్ మెటలా మెటలా. క్లోరిన్ ఈజ్ ఏ నాన్ మెటల్. సో ఫర్ నాన్ మెటల్ కోవలెంట్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ రేడియస్. నాన్ మెటల్ కి కోవలెంట్ రేడియస్ అన్నా అటామిక్ రేడియస్ అన్నా ఒకటేనమ్మా. అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 10 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. సరిపోయింది. మరి మెటాలిక్ సార్ ఇందాక ఏం చెప్పానమ్మా? van der Waal మెటాలిక్ కోవలెంట్ అని చెప్పా. అండ్ ఇది 20%, ఇది కూడా 20%. అంటే 20% ఎక్కువ ఉంటది. ఇది 10 అన్నాడమ్మా, దీనికన్నా 20% ఎక్కువ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 10 ప్లస్ దానికి 20% ఎక్కువరా, అంటే 10 into 20/100 అమ్మా. That is equal to 12 ra. That is equal to 12. So covalent radius, metallic radius is equal to 12 angstroms. van der Waal ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 40% రా. 40% అంటే 10 plus 10 into 40/100. That is equal to 1 వల్ల 14. That is equal to 14 angstroms అమ్మా. 14 angstrom అలా కనుక్కుంటారు. అదే మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్, అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ సోడియం మెటల్, సోడియం ఆటమ్, అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ సోడియం ఆటమ్ ఈస్ 10 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అన్నాడమ్మా. 10 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. రైట్. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కోవలెంట్ రేడియస్ ఎంత? మెటాలిక్ రేడియస్ ఎంత ఉంటది? van der Waal రేడియస్ ఎంత ఉంటది అడుగుతాడమ్మా. ఓకే సార్, ఇచ్చింది మెటలా నాన్ మెటలా? సోడియం ఈజ్ ఏ మెటల్ రా. సోడియం అనేది ఏంటమ్మా? మెటల్. సో ద అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ మెటల్ ఈజ్ న్యూమరికల్లీ ఈక్వల్ టు అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ ది మెటల్ ఈజ్ న్యూమరికల్లీ ఈక్వల్ టు మెటాలిక్ రేడియస్ రా. మనకి మెటల్ కి అటామిక్ రేడియస్ అన్నా మెటాలిక్ రేడియస్ అన్నా, మెటల్ కి అటామిక్ రేడియస్ అన్నా మెటాలిక్ రేడియస్ అన్నా ఒకటేనమ్మా. సరిపోయింది. మరి కోవలెంట్ రేడియస్ ఎంత ఉంటది? ఇది ఇచ్చారు, ఇదంటే మైనస్ కదమ్మా. అంటే 20% మైనస్ చేయరా. అంటే ఎలా రాస్తాం? 10 plus 10 మైనస్ 10 into 20/100 అమ్మా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. ఇక్కడ 40% వస్తుందిరా. ఓకేనా? 20% ఫైనల్ గా చేసుకుంటే వి గెట్ 12 ఆంగ్స్ట్రామ్. సో క్వశ్చన్ లో ఏమడిగాడు? whether he give non metal or metal. నాన్ మెటల్ కి అటామిక్ రేడియస్ అన్నా కోవలెంట్ రేడియస్ అన్నా ఒకటేరా. మెటల్స్ కి వచ్చి అటామిక్ రేడియస్ అన్నా మెటాలిక్ రేడియస్ అన్నా ఒకటే. van der Waal రేడియస్ పర్టికులర్ గా ఏం చెప్పరమ్మా, పర్టికులర్ గా ఏం చెప్పరు. రైట్. ఇది చూసుకోవాలి, ఇది ఒక మోడల్ అమ్మా ఎగ్జామ్ కి. అండ్ నెక్స్ట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ సార్, ఈ అటామిక్ రేడియస్ అనేదమ్మా డిపెండ్స్ ఆన్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ రా. చాలా ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయిరా.
ఓకే, డిపెండ్స్ అపాన్ ది మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ యొక్క నేచర్ మీద వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యింది. అందులో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంట్రా అంటే సార్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్, రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో ఉన్న బాండ్స్. as number of bonds increases, bond between the atoms పెరిగే కొద్దీ atomic radius decreases. atomic radius decrease, same atom మేనే but number of bonds పెరిగే కొద్దీ atomic radius decreases. atomic radius అంటే nothing but bond length కూడా decreases. బాండ్ లెంత్ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా, ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్. సో సార్ మీకు కార్బన్ కి కార్బన్ మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ రా, కార్బన్ కి కార్బన్ మధ్యలో ఉండాలమ్మా సింగిల్ బాండ్ ఉంటే దీని బాండ్ లెంత్ అడుగుతాడా, బాండ్ లెంత్ వస్తే చాలు కదా, ఆఫ్ చేస్తే మనకి అటామిక్ రేడియస్ ఏగా. సో దీని యొక్క బాండ్ లెంత్ గుర్తుంచుకోండి రా, బాండ్ లెంత్ వచ్చి 154 పికోమీటర్స్ అమ్మా, 154 పికోమీటర్స్ లేదు 115.4 ఆర్ 1.54 యాంగ్స్ట్రాంగ్స్. 1.54 యాంగ్స్ట్రాంగ్స్ అమ్మా. ది గివెన్ కాంపౌండ్ కంటైన్ కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ అమ్మా, కార్బన్ కార్బన్ వాడిస్తే డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ అని. డబుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు బాండ్ లెంత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1.54 1.34 130 1. పికోమీటర్స్ కదా, 134 పికోమీటర్స్ ఆర్ 1.34 యాంగ్స్ట్రాంగ్స్ అమ్మా. 1.34 యాంగ్స్ట్రాంగ్ దాంట్లో హాఫ్ చేస్తే రేడియస్. ఆటమ్స్ ఏమే, బాండ్స్ మారే కొద్దీ మారిపోయిద్దిరా. ఇఫ్ ద గివెన్ కాంపౌండ్ కంటైన్ కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్, వేరే ఆటమ్స్ మనం అడగడరా, కార్బన్ కార్బన్ ఎక్కువ అడుగుతాడమ్మా. 1.34 120 picometers which is equal to 1.2 angstrongs. 1.2 angstrom. జనరల్ గా ఎక్కడైనా సరే కాంపౌండ్ లో కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ కనపడితే 1.54, డబుల్ బాండ్ కనపడితే 1.34, ట్రిపుల్ బాండ్ కనపడితే 1.2. బట్ ఎక్సెప్షన్ 2 కేసెస్ లో ఉన్నాయిరా, ఎక్సెప్షన్ 2 కేసెస్. ఒకటి గ్రాఫైట్ అమ్మా, మీకు ఇంకా చెప్పలేదు దగ్గర జనరల్ గా కొంచెం ఊరికే వినండి అమ్మా చాలు. సార్ కార్బన్ చుట్టూ అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఫామ్ అయితే ఇట్ అండర్గోస్ sp3 హైబ్రిడేషన్ అంటారా. మనకి నెక్స్ట్ వస్తాం కెమికల్ బాండింగ్ లో sp3 హైబ్రిడేషన్. ఈ కార్బన్ చుట్టూ కూడా సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి sp3. ఏదో ఒక కార్బన్ ఇచ్చిన కార్బన్ చుట్టూ ఒక పై బాండ్ ఉంటే ఇట్ అండర్గోస్ sp2, ఇది కూడా అండర్గోస్ sp2 అమ్మ. ట్రిపుల్ బాండ్ వస్తే sp అంటారు, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే sp అమ్మ, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే sp. అంటే జనరల్ గా హైబ్రిడేషన్ బట్టి చెప్పేయచ్చు. sp3 కార్బన్ sp3 కార్బన్ అని అడుగుతాడమ్మా. అడిగినప్పుడు 154, sp2 కార్బన్ sp2 కార్బన్ అంటే 134, sp కార్బన్ అంటే 120 పికోమీటర్స్. మరి సార్ దేర్ ఇస్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాఫైట్. గ్రాఫైట్ లో మనకి హియర్ కార్బన్ అండర్గోస్ sp2 హైబ్రిడేషన్ రా. కార్బన్ లో ప్రతి గ్రాఫైట్ లో ప్రతి కార్బన్ హైబ్రిడేషన్ ఎంత ఉంటదమ్మా, sp2 రా, sp2. ఇలా ఉంటదమ్మా గ్రాఫైట్ స్ట్రక్చర్. బెంజిన్ ని పొడుకోబెట్టండి అంతే. బెంజిన్ రింగ్ ఐడియా మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం కదా బెంజిన్ రింగ్ అని, అది దాన్ని పొడుకోబెట్టి గీసుకోండి అంతే. ఇలా పొడుకోబెట్టి గీసాం అయిపోయినట్టేగా. ఇలాగా ఓకేనా. రైట్, డబుల్ బాండ్స్ చెప్పమా. జనరల్ గా sp2 జరిగితే డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, ఆ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ చెప్పరు ఏంటి అని తర్వాత వస్తాయిరా. జనరల్ గా ఇక్కడ కార్బన్ కి కార్బన్ మధ్యలో sp2 హైబ్రిడేషన్ జరిగింది కాబట్టి మన థింకింగ్ ఏంటంటే 1.34
but it is 1.42 Armstrongs exception అమ్మా 1.42 Armstrongs. అలాగే ఒక లేయర్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3.4 Armstrongs 3.4 4.2 4.2 Armstrongs అమ్మా. అది గుర్తుంచుకోవాలి, ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్ రా. అలాగే ఇంకొక ఎక్సెప్షన్ ఎక్కడ రా అంటే బెంజీన్ అమ్మా. బెంజీన్ లో కార్బన్ అన్ని కూడా sp2 రా, అన్ని కూడా ఏంటమ్మా sp2 కాబట్టి సార్ డబుల్ బాండ్ కదా అనుకుంటాం. బట్ బెంజీన్ లో కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ ఉంది, డబుల్ బాండ్ కాదు. ఓవరాల్ గా నీకు వచ్చేటప్పటికల్లా ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ వచ్చేటప్పటికి 1.39 Armstrongs రా, 1.39 Armstrong. ఈ రెండు గుర్తుంచుకోండిరా, మిగతా అన్నిటికీ ఇదే విధంగా ఉంటది. డబుల్ బాండ్ అయితే 1.34, సింగిల్ బాండ్ అయితే 1.54, 1.34, 1.20 రా. మిగతా అట్లా అన్నిట్లో డబుల్ ఉంటుంది, సింగిల్ ఉంటుంది అలాగే. కానీ గ్రాఫైట్ లోను బెంజిన్ లో ఎక్సెప్షన్ డ్యూ టు రెజనెన్స్ అంటారమ్మా. అవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తాయి మనకి. సో అన్ని అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, కెమికల్ బాండింగ్ 3 చాప్టర్స్ రా. అన్ని చాప్టర్లతో లింక్ ఉంటుంది. కానీ 3 కొంచెం నేర్చుకుంటే తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి, మీకు ఐడియా వస్తుందిరా. ఓకే రైట్. అన్ని ఇప్పుడు అంటే మళ్ళీ కష్టమైపోద్దిరా. నెక్స్ట్ సో నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. అండ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేటప్పటికి టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ రా. టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ బట్టి చెప్పొచ్చురా. సార్ ఇది sp3 అనా, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కనెక్ట్ అయింది. హెచ్ గాని వేరొకటి సంథింగ్ sp2 అమ్మ. ఇది sp సార్ ఈ మధ్యలో కార్బన్ కి హెచ్ కి మధ్యలో బాండ్ లెంత్ నియర్లీ 110 పికోమీటర్స్ అమ్మ. 110 పికోమీటర్స్. వీటి మధ్యలో బాండ్ లెంత్ నియర్లీ 109 పికోమీటర్స్. 109 పికోమీటర్. సార్ మీ బుక్ లో 111 ఉంది కదా సార్, నాకు 111 ఉంది, 112 ఉంది సార్ అంటే నియర్లీ వాల్యూస్ రా. ఇది 109 పోతే ఇది 110 ఉంది, ఇది 111 ఉంది అనుకో సార్, ఇది 111 ఇది 110 చెప్పి నియర్లీ వాల్యూస్ రాస్తున్నాను రా, నాట్ ది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ sp వచ్చేటప్పటికల్లా 108 పికోమీటర్స్ అమ్మ. అంటే ఏంటి సార్ అంటే, సార్ చిన్న లాజిక్ చూడండిరా. sp3 అంటే ఒక s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్స్ రా. ఒక s ఆర్బిటాల్ ఒక p ఆర్బిటాల్. సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ s క్యారెక్టర్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ p క్యారెక్టర్. అవుట్ ఆఫ్ 4 ఉన్నాయి మొత్తం. 4 లో ఇది ఒక పర్సెంటేజ్, ఇది 3 అంటే లెక్కేసుకోవచ్చా, ఇలా రాసుకోవచ్చా 25 75% రా. ఎలాగా మొత్తం sp3 అంటే 4 ఉన్నాయి రా, అందులో s ఉన్నాయి 1. సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ s అంటే 1/4 into 100 25%. అలాగా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ into 100. అలాగే ఇఫ్ యు గో ఫర్ sp2 తీసుకుంటే ఇది 33.33, ఇది 66.66. sp లెక్కేసుకుంటే 50% అమ్మ. 50%. ఇప్పుడు నేను రాసే పాయింట్ చూడే, నేను రాసిన పాయింట్ చూడండి. As percentage of s character increases in the hybrid orbitals, hybrid orbital లో s character పెరిగే కొద్దీ bond length decreases. లేదు as percentage of p character decreases,
బాండ్ లెంత్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. ఎస్ క్యారెక్టర్ కి అయితే ఇన్వర్స్లీ, పి క్యారెక్టర్ కి అయితే డైరెక్ట్లీ అమ్మ. చూసుకోండిరా, 25% కి ఎస్ క్యారెక్టర్, 25% కి 110 అవునా. ఎస్ క్యారెక్టర్ పెరిగింది, బాండ్ లెంత్ తగ్గింది, ఇంకా పెరిగింది, ఇంకా తగ్గింది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. పి క్యారెక్టర్ పరంగా అయితే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అమ్మ, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. అలాగే సార్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రా. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ మీద ఉన్న చార్జ్ అమ్మ, మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ మీద ఉన్న చార్జ్. సార్ పాజిటివ్ చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ ఆర్ అటామిక్ రేడియస్ తగ్గుతా ఉంటుందిరా. ప్లస్ చార్జ్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ లాస్. ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతుందంటే సైజ్ తగ్గిపోతున్నట్టే కదమ్మా. సో పాజిటివ్ చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజెస్. నెగటివ్ సైన్ పెరిగే కొద్దీ, మనం తీసుకున్న ఆటం మీద నెగటివ్ చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ, నెగటివ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతున్నాయంటే సైజ్ కూడా పెరిగిద్దిరా. సో పాజిటివ్ చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ తగ్గిద్ది, అటామిక్ నెగటివ్ చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ పెరిగిద్దిరా. ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఐరన్ Fe+2 Fe+3 ఆర్డర్ ఏంటి సార్? ప్లస్ పెరిగే కొద్దీ తగ్గిద్ది అన్నాం, అంటే ప్లస్ లేదంటే అసలు ఇంకా మోర్ రా. అంటే ఐరన్ గ్రేటర్ దెన్ Fe+2 గ్రేటర్ దెన్ బాండ్ అంటే రేడియస్ పరంగా. అదే చూడరా, ఎగ్జాంపుల్ 2 I- I+, అయోడైడ్, అయోడిన్, ఐడోనియం అయాన్ అంటారమ్మా. రైట్ సార్, ఇప్పుడు నెగటివ్ చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ పెరిగిద్ది, అంటే I- గ్రేటర్ దాన్ I+. దాన్ని సింపుల్ గా రాసుకోవచ్చా? యానియాన్ గ్రేటర్ దాన్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాటయాన్. యానియాన్ గ్రేటర్ దాన్ నెగటివ్ గ్రేటర్ దాన్ న్యూట్రల్ గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్. ఒకవేళ రెండు పాజిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి చూసుకోవటం అమ్మా. రైట్. అలాగే ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ రా. ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడింది కోవలెంట్, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది అయానిక్. అయానిక్ అన్నప్పటికల్లా ఏంట్రా అంటే ప్లస్ మైనస్ కాడి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతాయిరా. మనం అనుకున్న దానికన్నా సైజ్ తగ్గిద్ది, అనుకున్న దానికన్నా సైజ్ తగ్గిద్ది. అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రా, మనం అనుకున్న దానికన్నా సైజ్ తగ్గిద్ది. అక్కడ ఏంటి సార్ అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంటుందిరా. ఆ ఫార్ములా మీరు గుర్తుంచుకోవటమేనమ్మా, నో లాజిక్స్ అక్కడ. ఓకే రైట్, చూడండి ఏంటో. అయానిక్ రాయ్ కోవలెంట్ కాదు, బాండ్ లెంత్ ఆఫ్ AB is equal to radius of A plus atomic radius of A plus atomic radius of B minus minus 0.09 into XA minus XB అంటారమ్మా. కంగారు ఏం పడద్దురా. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంకా అవలా కాదు, మనకి ఇప్పుడప్పుడే ఉత్తరా చెప్తాను. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ A మైనస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ B రా. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మైనస్ A మైనస్ B. రైట్ సార్, ఇది ఉట్టిన వాల్యూ రా. కానీ ఇఫ్ ద గివెన్ బోత్ ద ఎలిమెంట్స్, రెండు ఎలిమెంట్స్ కూడా సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ అనుకోరా. సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 0.08 తీసుకుంటాం. ఎలిమెంట్, ఆ ఎలిమెంట్ అంటే మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ ఏ పీరియడ్ లో సంబంధించింది. సెకండ్ పీరియడ్ అయితే 0.08, థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కి అయితే 0.07. ఫర్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ రా, రిమైనింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ అంటే రిమైనింగ్ పీరియడ్స్ కి అయితే 0.09 తీసుకుంటాం. 0.09 సార్. ఒకటి 1 ఇయర్ ఫస్ట్, ఒకటేమో సెకండ్ పీరియడ్, ఇంకోటి థర్డ్ పీరియడ్ అయితే తీసుకోకూడదు. ఒకటి సెకండ్ పీరియడ్, ఒకటి థర్డ్ పీరియడ్ అయితే అలాంటి వాటికి అయితే డైరెక్ట్ గా 0.09. రెండు సెకండ్ పీరియడ్ అయితే 0.08, రెండు 3A థర్డ్ పీరియడ్ అయితే 0.07. ఒకటి 2A ఒకటి 5A ఫస్ట్ పీరియడ్, సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్ వేరు వేరు పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు టేక్ ఇట్ యాజ్ 0.09 గా తీసుకుంటారమ్మా.
0.09. ఓకే, ఇది మనకి అటామిక్ రేడియస్ లో చిన్న ఒకటి ముక్కర. నెక్స్ట్ మా ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ తప్ప ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నోట్స్. సో డోంట్ వరీ, క్లాస్ అవ్వంగానే చదువుకుంటమేరా. And when you take the lanthanides, lanthanides తీసుకున్నప్పుడు lanthanides starts from 58 అంటే cerium రా. From cerium to lutetium and that will be equal to 71 అనుకుంటా. 71 58 plus 13 8 plus 13 into 1 71, right? Cerium to lutetium, that is ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే as you move from cerium to lutetium రా, cerium నుంచి lutetium కి వెళ్ళే కొద్దీ atomic size decreases రా. atomic size ఏంటమ్మా decreases, బట్ చాలా తక్కువరా. వెరీ 14 ఎలిమెంట్స్ అమ్మా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికల్లా. the decrease in the size is around 0.02 ఆంగ్స్ట్రాంగ్స్ రా. 0. అంటే ఇది x ఆంగ్స్ట్రాంగ్స్ అనుకుని తీసుకుంటే lutetium కి వచ్చేటప్పటికల్లా x minus 0.02 రా. చాలా తక్కువ అమ్మా. మిగతా s బ్లాక్ లో p బ్లాక్ లో అయితే ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కి వెళ్ళేటప్పటికల్లా 0.1 తేడా రావచ్చురా. కానీ మన లాంథనైడ్స్ లో గానీ యాక్టినైడ్స్ రా, లాంథనైడ్స్ గానీ యాక్టినైడ్స్, థోరియం 89 అంటే అది థోరియం 92 103, లారెన్షియం ఇది లుటీషియం, ఇది లారెన్షియం 103. ఇక్కడ కూడా సైజ్ తగ్గిద్దమ్మా. ఓకే, ఇలాగా చాలా తక్కువరా. వెరీ లెస్. 14 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది x+3 x-3 x-5 x-10 కూడా ఉండొచ్చు, బట్ చాలా తక్కువ ఉంటదిరా. అలాగే స్లోగా అంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్ తో తగ్గటాన్ని we called as lanthanide contraction అంటారమ్మా. The study decrease in the size of the lanthanides. The study decrease in the size of lanthanides or actinides. Lanthanides లో గానీ actinides లో గానీ స్లోగా తగ్గటాన్ని lanthanide contraction or actinide contraction అంటారమ్మా. lanthanide contraction or actinide contraction. What is meant by lanthanide contraction or actinide contraction అంటే స్టడీ డిక్రీజ్ అంటే స్లోగా తగ్గుతా ఉంటరా. అలా తగ్గుతా ఉన్నదాన్ని స్లోగా తగ్గడాన్ని lanthanide contraction అంటారు ఆర్ actinide contraction అంటారమ్మా. సో ఎందుకు సార్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ d orbital, f orbital. పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్, షీల్డింగ్ అంటే అడ్డుగా ఉంటుంది కదమ్మా. ఆ డి ఎలక్ట్రాన్ ఆ ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంట్రా అంటే ఎఫ్ ఆబ్జెక్ట్ షెల్ అనేది ఆ ఎలక్ట్రాన్ సన్నగా పల్చిగా ఉంటదిరా. ఇప్పుడు ఒక మనిషికి ఇంకో మనిషి మధ్యలో గోడ కడితే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వెరీ హై. ఒక మనిషికి మధ్యలో సన్న ప్లాస్టిక్ కవర్ లాంటి పెట్టాం అంటే ఎఫెక్ట్ విల్ బి లెస్ ఆర్ మోర్ లెస్ అంటే అట్రాక్షన్స్ బాగా జరుగుతాయిరా. అట్రాక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఆ అట్రాక్షన్స్ కరెక్ట్ గా జరగటం వల్ల పర్ఫెక్ట్ గా తగ్గుతా ఉంటదమ్మా. అలా తగ్గటాన్ని we called as ఏంటమ్మా lanthanide contraction and which is due to poor shielding effect of f orbital. poor shielding effect of f orbital. అలాగే ఇప్పుడు మిగతా సార్ ఇది వదిలేసేయండి. మిగతా వాటిలో గ్రూప్స్ లోను పీరియడ్స్ లో ఎలాగా as we move from 1A to 0 group 1A నుంచి 0 group వెళ్ళే కొద్దీ as we move from 1A to 7A or 0 group left to right వెళ్ళే కొద్దీ సైజ్ డిక్రీజెస్ అమ్మా. ఎందుకు సైజ్ పెరిగిద్దంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పైనుంచి కిందకి వెళ్ళే లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళే కొద్దీ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరగటం వల్ల అట్రాక్షన్స్ పెరిగి బాగా తగ్గిద్దిరా. బట్ 0 గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికల్లా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా. when compared to 7A group elements, 7A తో కంపేర్ చేసుకుంటే
జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ రేడియస్ ఎక్కువ. 1A తో కాదు రోయ్, ఓన్లీ 7A 6A తో కంపేర్ చేసుకుంటే జీరో గ్రూప్ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకు సార్? హియర్ వి మెజర్ వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్, బట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి ఏదర్ కోవలెంట్ రేడియస్ గానీ మెటాలిక్ రేడియస్ గానీ మనకి ఏం చెప్తాం, మెజర్ చేస్తాం. అండ్ కంపేర్ టు కోవలెంట్ మెటాలిక్ కంపేర్ చేసుకుంటే వాన్ డెర్ వాల్ ఎక్కువ రా. ఆ వాన్ డెర్ వాల్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కి ఎక్కువ ఉంటది అంటారు. అలా అని ఎక్కువ సైజ్ కాదురా, 1A తో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువే. అలాగే పీరియడ్ గ్రూప్స్ కాదు, ఇది పీరియడ్స్. పీరియడ్స్ లో గ్రూప్స్ అంటే టాప్ టు బాటమ్. టాప్ టు బాటమ్ నో ఎక్సెప్షన్ రా. అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ అమ్మా. Atomic size increases in S block and P block. S block P block లో top to bottom increases. No exception రా, no exception. సో అలా చూసుకుంటే ఎంటైర్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో హైయెస్ట్ అటామిక్ సైజ్ ఉన్న ఎలిమెంట్ సీజియం రా. అండ్ లీస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి హీలియం ఉంటుందిరా. హీలియం అంటే 7 ఇక్కడ లేదు కాబట్టి, సో హీలియం లీస్ట్ అటామిక్ సైజ్. Cesium is the highest atomic size ra. Cesium is the highest atomic size. But in case of D block, important ra. D block వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D, 6D గురించి వదిలేయమ్మా, మనకు పెద్ద అవసరం లేదురా సార్. టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ సైజ్ తగ్గాలి, పెరగాలి. 3D నుంచి 4D పెరిగిద్దిరా. 4D నుంచి 5D పెరగాలి, బట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా. ఎందుకు సార్ అంటే లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ పడిద్దమ్మా. లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ పడిద్ది. సో పీరియడ్స్ లో గానీ గ్రూప్స్ లో గానీ, గ్రూప్స్ లో పీరియడ్ లో అయితే 1A నుంచి 7A తగ్గి నో ఎక్సెప్షన్స్. జీరో గ్రూప్ ఒక్కదానికి పెరిగిద్దిరా. టాప్ టు బాటమ్ నో ఎక్సెప్షన్. 3D D బ్లాక్ వచ్చేటప్పటికల్లా 3D నుంచి 4D నార్మల్ గా పెరిగింది, బికాస్ electrons are added to new shell. ఇక్కడ 1s1 రా, ఇక్కడ 2s1, 3s1. నెక్స్ట్ షెల్ అంటే షెల్ పెరుగుతుంది కదమ్మా. షెల్ పెరుగుతుంది కాబట్టి సైజ్ పెరుగుతుందని చెప్తాడు. అదే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా షెల్ పెరుగుతుంది, బట్ ఈ మధ్యలో లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్స్ ఉండటం వల్ల అటామిక్ సైజ్ బాగా తగ్గిద్దిరా. కానీ జాగ్రత్త చూడమ్మా, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. 3D సిరీస్ లో స్కాండియం, ఇట్రియం, లాంథనం, యాక్టీనియం, దీని తర్వాత మనకి టైటానియం ఇలా వస్తాయి. మనకి లాంథనైడ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయమ్మా. లాంథనైడ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. లాస్ట్ లో జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ. రైట్ సార్. లాంథనైడ్స్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల మిగతా ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ సైజెస్ ఆఫ్ 3D అండ్ 4D సిరీస్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ లాంథనైడ్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయిరా, అంతేకాని ఇక్కడ రాలా కదా. దీనికి అంటే ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు హ్యాపీ. టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజెస్ రా, పెరిగి. లాంథనం తర్వాత అంటే 3B ఇది 4B నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయమ్మా. 4B నుంచి 3B 2B వరకు అటామిక్ సైజెస్ నియర్లీ సేమ్ ఉంటాయిరా. ఇవన్నీ ఈ స్కాండియం, ఇట్రియం అంటే 3B సిరీస్ కి నాట్ అప్లికబుల్. లాంథనం తర్వాత లాంథనైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికి ఎఫెక్ట్ అయ్యింది తప్ప దీనికి ఎఫెక్ట్ అవ్వదమ్మా. ఓకే, ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే అటామిక్ రేడియస్ వాటి గురించి అమ్మా. ఓకే, ఒక్కసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే చెప్పినంత వరకు